पंजाब च डीएपी का भयानक संकट 3.5 लाख टन डीएपी की किल्लत कणक की बिजाई के लिए ब्लैक दे विच भी नहीं मिल रही खाद। पंजाब दे विच कल सामने आए पराली सड़न के रिकॉर्ड मामले 4500 तो वध थावां दे उत्ते सड़ी पराली। इकल्ले दक्षिणी मालवा दे विच 45% केस। हुण एजी नूं हटाउण दे उत्ते कांग्रेस दे विच छिड़िया घमसान। मनीष तिवाड़ी तो बाद जाखड़ ने भी चुके सवाल। बोले कथित कॉम्प्रोमाइज्ड अधिकारी दे हटण दे नाल असली कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम होया बेनकाब। आम आदमी पार्टी नूं अलविदा कहण वाली रुपिंदर कौर रूबी अज कांग्रेस दे विच हो सकदे ने शामिल। कल सीएम चन्नी नाल कीती सी मुलाकात। अस्तीफे नूं लैके हरपाल चीमा ते रुपिंदर रूबी दे विचाले छिड़ी ट्विटर जंग। चीमा बोले आम आदमी पार्टी ने नहीं देनी सी टिकट इसलिए छड्डी पार्टी। तां रूबी दा जवाब, हिम्मत है तां मेरे खिलाफ लड़के देखो चोण। सिंघू बॉर्डर ते आंदोलनकारी किसान ने की खुदकुशी। फतेहगढ़ साहब का रहने वाला सी शख्स सुसाइड की वजह का नहीं हो सकिया खुलासा। महेंद्रपाल बिट्टू के परिवार ने हाईकोर्ट का किया रुख। कतल की जांच निरपक्ष एजेंसी तो करवाने की की मांग। 12 नवंबर को पटीशन से होगी सुनवाई। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। इस वेले दी वड्डी खबर नाल शुरुआत। चन्नी सिद्धू अज मुड़ तो सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस करनगे। हुण एक तो बाद एक पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस हो रही सी खिलाफ ते हुण हो रही ने नाल। जी हाँ, शाम 4 बजे पंजाब भवन दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस है। एक दिन पहला भी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई सी। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी सामने आए सन। मीडिया के कैबिनेट की बैठक तो बाद ते उस बैठक तो बाद ही जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई उस दे विच ही एपीएस दियोल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। एजी के अहुदे तो इसका ऐलान सीएम ने किया सी। नाल सिद्धू भी बैठे हुए सन ते अज एक बार फिर तो प्रैस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं। 4 बजे सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 4 बजे पंजाब भवन दे विच पंजाब दे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ते पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू इसे तरह एक बार मुड़ तो तुहानूं इक्को फ्रेम दे विच इक्को तस्वीर दे विच नजर आउणगे। अज किहड़े मुद्दे उत्ते गल करदे ने उस दे उत्ते सब दी नजर है। दूजे पासे नजर इस करके भी है क्योंकि हो सकता है कि सांझे तौर दे उत्ते आके एजी दे अहुदे दे उत्ते कौन हुण बैठेगा, किस नूं लगाया जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट करन। रुक करदे पंकज कपाही साडे सहयोगी साडे नाल ने। पंकज, 4 बजे प्रैस कॉन्फ्रेंस, हुण तां लग रहा कि दिल बहुत मिल गए चन्नी ते सिद्धू दे। की कुछ खास इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच रह सकदा है? बिल्कुल गौरव, जो नवजोत सिंह सिद्धू होरां दी जिहड़ी मंग सी एजी और डीजीपी नूं बदलिया जावे वो मन लिती गई, तां हुण इकट्ठे एक बार फिर तो दोहें लीडर नजर आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। और 4 बजे प्रैस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस जानकारी मिल रही कि जो आम आदमी पार्टी तो विधायक रुपिंदर रूबी है उन्होंने कांग्रेस के विच शामिल करवाया जा सकता है और इस नाल एजी नूं लैके भी बयान दिता जा सकता है। काफी अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इस तो बाद शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी है। कैबिनेट की बैठक तो पहला 4 बजे की प्रैस कॉन्फ्रेंस कई मायने के अहम जी है वो मनी जा रही है और इंतजार रहेगा कि किस तरीके के नाल जदों इकट्ठे दोहें लीडर होए ने। अजे तक निशाने एक दूसरे के साधते हुए नजर आते थे, लेकिन हुण इकट्ठे होंदे हुए नजर आ रहे। और सवाल यह भी पूछने की कोशिश होएगी कि जिहड़ा कॉम्प्रोमाइज सीएम सुनील जाखड़ होरां ने ट्वीट करके कहा है तो उस मुतलक की कुछ बयान दिता जाता है। गौरव बिल्कुल, तो शुक्रिया पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई तां प्रैस कॉन्फ्रेंस सांझे तौर दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर तो करन जा रहे हैं। 24 घंटे दे विच दूजी प्रैस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। पहला करीब 96 घंटिया नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 प्रैस कॉन्फ्रेंसा करके अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता सी ते हुण डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश है। पर की चन्नी सिद्धू की जोड़ी इलैक्शन दे विच इकट्ठे नजर आएगी और इसे तरह इकट्ठे रह के इलैक्शन दे विच उतर जाणगे क्योंकि वक-वक थावां तो सुरता होर भी उठ रहे हैं। और चाहे फतेहजंग बाजवा होण जो माझे दे मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे होण या फिर तिवाड़ी ते सुनील जाखड़ दे ट्वीट होण। उत्थे स्टेट ओन हुण अगे वधदे हां, गल किसानां दी होवेगी। पंजाब दे विच कणक दी बिजाई दा काम चल रहा पर कणक दी बिजाई पछड़दी नजर आ रही है क्योंकि खाद नहीं है। जी हां, बिजाई दे लई खेत तैयार ने पर डीएपी की कमी की वजह दे नाल इस समय दिक्कत है। पंजाब भर दे विच जबरदस्त दिक्कत है। जो साडे कोल अंकड़े पहुंचे ने वो दसदे ने कि सूबे विच इस समय 3.5
टन ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 1200 ਦਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫੀਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22000 ਟਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 9400 ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 18000 ਦੀ ਹੈ, 5000 ਪਹੁੰਚੀ। ਮੋਗਾ 'ਚ 28000 ਦੀ ਹੈ, 17000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਇੱਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਟਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 6000 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 35000 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 12000 ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 12000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, 10000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 7000 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 4500 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 25000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 17000 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਖਣ ਮਾਲਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। 45000 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, 45000 ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 6700 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, 6780 ਦੀ, ਤੇ 10000 ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23000 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 6500 ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, 37500 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 15000 ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 42000 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 30000 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31500 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 17910 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਡੂਡੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸ਼ਫਾਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 9:30 ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕਦੂਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਖਾਦ ਜੀ। ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਕ ਲੱਗਿਆ, 95 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੌਰਵ, ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜੀ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕੌਣੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੌਣੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ 95 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਰੇਹ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 12 ਗੱਟਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਹ ਦੀ DAP ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਘੜਤਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ਫਾਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤਾਂ 35,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਟਨ ਦੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 23,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 6500 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 37-38,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, 20,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 31-31,500 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 17-18,000 ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ DAP ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ DAP ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ DAP ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4-5 दिन हो गए, सुबह निकलते हैं 7 बजे, 11 वजे रात ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਗੱਟੇ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਗੱਟੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰੇ ਸੀਗੇ, 2 ਟਰਾਲੇ ਘੇਰੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਿੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀਆਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ, ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ DAP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਕ ਲੱਗਿਆ ਖਾਦ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ DAP ਦਾ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ DAP ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, DAP ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਾ ਚੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕਮ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੀਏਪੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ 80000 ਗੱਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਏਪੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਡੀਏਪੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, 60% ਰਹਿੰਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿੱਲਤ ਹੈ? ਕਿੱਲਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਹਲੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਡੀਏਪੀ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ, 80000 ਗੱਟਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੌਰਵ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਖਾਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿੱਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲਤ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਤੇ ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 80000 ਗੱਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 60% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 80000 ਗੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਉਨੀ ਚਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੈਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਾਦ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। यानी खाद फसलों के लिए जिन्नी जरूरी है उन्नी ही फायदेमंद भी है। फसलों की पैदावार ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ या फसलों ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ खाद ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇसी खाद ने किसानों की चिंता ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ क्योंकि खाद की कमी के चलते किसान परेशान ने। मुसीबत यह है कि आखिर वो करन ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। DAP नहीं मिलन तो बाद किसानों का गुस्सा फुटिया ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। DAP खाद को लेके जाम लगाया है। शनिवार को भी इसी चौक में जाम लगा था और पूरे खेतीबाड़ी के अधिकारी DDA तहसीलदार रतिया यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप हमारा सोमवार को रैक लगेगा भट्ठू में और मंगलवार को आपको सुबह खाद मिल जाएगी। अभी हमने पता किया है, तहसीलदार तो फोन ही नहीं उठा रहा। DAP ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ DAP ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਇਆ DAP ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚਲੋ DAP ਖਾਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ DAP ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। किसानों ने चेतावनी दी है कि जेकर कोई अधिकारी उन्होंने सुध नहीं लैंदा ते उन्हां नूं खाद समय ते नहीं मिलती तां अगे प्रदर्शन जारी रहेगा।
पिछले कई दिनों से जो है वो किसान को डीएपी नहीं मिल रही, जबकि सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, उसके लिए डीएपी सबसे पहले चाहिए हमें। बिजाई का समय निकलता जा रहा है और डीएपी जो है सरकार जानबूझ के नहीं भेज रही। गेहूं की बिजाई भी लेट हो रही है और बगैर डीएपी अगर हम गेहूं बीजते हैं एनपीके वगैरह से तो वो गेहूं कमज़ोर होगी। रतिया के शहर के जितने अधिकारी हैं वो सभी आश्वासन देकर गए थे इसी जाम के अंदर आकर कि मंगलवार तक, सोमवार तक रतिया में 5000 गट्टा जो डीएपी खाद का वो पहुंच जाएगा और मंगलवार को लोगों को ये खाद बांटी जाएगी, लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। परंतु आज मंगलवार को जब उनसे बात की, पता करा जिन दुकानों पर खाद आनी थी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि जहाँ पर कोई खाद ना तो आई अभी तक ना ही आने की कुछ संभावना है। ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਰੌਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਰੌਣੀ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਝਾੜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50% ਜੋ ਮਸਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੱਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਡੀਏਪੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮਿਲੇ, ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਛੜ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।